میری 2 بیویاں مر چکی تھی اور آج میری تیسری شادی تھی۔ میری ماں میری بیوی سے کچھ ایسا کہتی تھی کہ وہ اچانک ہی مر جاتی تھی، اس لیے آج میں اپنی شادی کی رات بہت زیادہ اداس تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگا تو میری ماں فوراً عجیب آوازیں نکالنا شروع ہو گئی۔ میری ماں بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ جب میری ماں نے میری بیوی کو کمرے میں بلایا تو میں پہلے سے ہی جا کے کمرے میں چھپ گیا اور دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی کو میرا نام ارشد ہے اور یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پہ پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ یا آیا رکھتا تو وہ 2 دن بعد بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کو بڑی تنخواہوں پر رکھتا تھا، پر وہ تنخواہ لیے بغیر ہی چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری اماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پہ پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ توبہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کا 5 لاکھ روپے بھی رکھ لے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی ہزار کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے، وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے، اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا تھا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میری ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی کچھ عرصے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں نے اسے اتنے تانے دیے کہ وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری تو دنیا سے کا بیٹا تھا، وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا اور خاموش رہتا تھا، اور میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھی، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام دانش تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت بری حالت میں اس دنیا سے گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری دوبارہ شادی ہوئی، لیکن میری دوسری بیوی کے ساتھ بھی میری ماں نے وہی سب کیا جو پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان اداس رہنے لگی تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی اور اسی طرح وہ بھی ذہنی مریض بنتی گئی اور وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے تو توبہ کر لی تھی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے، لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوتا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا تھا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ کیسے میں ہاں کر دوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے، کیسی ہے، اور میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہے اور تم تو 40 سال کے ہونے والے ہو، لڑکی کی پہلی شادی بھی ہوئی تھی لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، یعنی کہ وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا، میں واقعی 40 سال کا ہونے والا تھا اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کاروباری انسان تھا اور اس معاملے میں تھوڑا سا وہم بھی کیا کرتا تھا کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی
پیسے دیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر میری ماں نہ جانے کیا کرتی تھی کہ لوگ پیسے دیکھ کر بھی نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے، لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور دکھنے میں 35 سال کی لگتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتا تو ہے میری ماں کا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے معاملات سے واقف ہوں، اس لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ وہ لڑکی نرس ہے، وہ تمہاری ماں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، اور جو وابستہ ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح کے مریضوں سے بات چیت کرتی ہیں، اس لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے نہ صرف ان کا خیال رکھے بلکہ اگر کوئی میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس بھی پیسے ہیں، وہ 35 سالہ بیوہ ہے، اس کے ماں باپ تو فوراً ہاں کر دیں گے، تم اپنے سناؤ کیا سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کرو، دیکھتے ہیں تمہاری ماں کو بھی راحت ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارا کرے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کے آگے تو کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ مجھے میری دوست کی یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا شادی کر لوں تو اچھا ہے، اتنی ساری دولت ہی میرے پاس کسی کے کام ہی آ جاتی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ رشتے کی بات کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رشتہ لے کر چلا گیا، ان کو ساری صورتحال بتا دی، بس یہ نہیں بتایا کہ میری ماں اتنے غصے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا اور 2 ہفتے بعد ہی سادگی سے ہم دونوں کی نکاح کی رسم ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام شازیہ تھا، وہ دکھنے میں واقعی 35 سال کی نہیں لگتی تھی، بہت ہی سعادت مند اور اچھی خاتون لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میں نے اس کے لیے تحفہ لیا اور اس سے وہ تحفہ پیش ہی کیا تھا کہ میری ماں نے چلانا شروع کر دیا۔ میری ماں جب ایک دفعہ پکارتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے آخری دفعہ پکار رہی ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا، میں نے کہا کہ ایک دن کی دلہن ہے، اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں پانی مانگ رہی ہو، لیکن اس نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، انتظار میں وقت ویسے بھی نہیں گزرتا، اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ باہر ہی نہیں آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران ہو گیا، دروازہ اندر سے لاک تھا، شاید خود ہی لاک کر دیا، کیونکہ میری ماں تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ حال میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میری بیوی میری ماں کے کمرے میں تھی، اس کی خدمت میں مصروف تھی اور اتنی زیادہ مصروف ہو گئی کہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی، دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال واقعی ہی عجیب تھی۔ میں کمرے میں آ گیا اور بستر پر بیٹھ گیا اور میں کیا کر سکتا تھا، جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ اس کو آواز بھی دے دی، دستک بھی دے دی اور اس کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے تو وہ باہر آ جاتی۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے، میری ماں کی آواز آ رہی تھی، وہ میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر آ گئی اور جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، خیریت تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے ان کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا، آج تمہاری شادی کی پہلی رات تھی لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ اس نے کہا میں کون ہوں، یہ میرا کام بھی اور میرا فرض ہے، پھر وہ میری ساس ہیں، آپ کی امی ہیں، ان کا خیال تو میں نے ہی رکھنا ہے، آپ نے تو یہ بات پہلے بتا دی تھی، میں سارا کچھ سوچ کر ہی تو یہاں پر آئی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سو گئی۔ میں صبح جلدی گھر سے چلا جاتا تھا اور اپنا ناشتہ بنانے کی بھی عادت تھی۔ اب میرے گھر میں ایک عورت تو آ گئی تھی لیکن وہ بیچاری تو خود 3 بجے سوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اپنا کام خود کیے ہیں، ایک دن اور کر لوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ آپ چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کام پر چلا گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے بجے واپس آئیں گے، شاید وہ اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ کھانا بنا کر رکھ سکے۔ میں نے اس سے بتایا اور اس نے ایسا ہی کیا، وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آیا تو مجھے شازیہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج ایک عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی میرے کچھ پیسے رہتے ہیں، کچھ 5,000 کے قریب۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی اور بتا رہی تھی کہ آپ کی امی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے اس کو
पैसे दे दिए। आपकी अम्मी से पहले पूछा था, इन्होंने बताया कि वो यहाँ पर काम करती थी, लेकिन वो जाते जाते अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि तुम यहाँ पे 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं निकालोगी, इससे तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसने कहा कि अगर तुम बहू हो तो समझो तुम तो अजाब में फंस गई हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अजाब हो चुकी है। मुझे इसकी बात कुछ समझ नहीं आई, वहाँ रह गया और मुझे याद आया कि ये वो आखिरी औरत थी जो यहाँ पर काम करती थी और अचानक से भाग गई थी, अपने पैसे ले जाना भूल गई थी। मैंने कहा कि ऐसे लोगों की बातें अजीब होती है, जहाँ पर खुद काम से निकाल दिए जाएं, वहाँ पर इसी तरह की बातें करते हैं। वो खुद ही ऐसी थी, हमने इसे काम से निकाल दिया। अच्छा किया कि तुमने इसे पैसे दे दिए। मैंने अपनी बीवी को पैसे देने चाहा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पास ही रखें, शाम को मैं इसे इसकी अम्मी के घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मना कर। मैंने कहा कि हमने वलीमे की रस्म भी नहीं की, तो कम से कम मकलावे की रस्म तो करने दें, और मैं इससे वहाँ पर रात को रहने के लिए तो नहीं छोड़ा। 2 घंटे के बाद वापस ले आऊंगा। मेरी अम्मी ने कहा कि 2 घंटे में अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैं अम्मी से बहस कर रहा था कि मेरी बीवी कहने लगी कि इसको नहीं जाना, अम्मी ठीक कह रही हैं, 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये बात आराम से की थी, इसने गुस्से से नहीं कहा था। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा और मुझे माफ करना। इसने कहा कोई बात नहीं। मेरी बीवी रात को फिर जल्दी सो गई। इसने मुझे खाना दिया। मेरी आदत थी मैं खाना खाने के बाद ही घर पे थोड़ी देर वॉक किया करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था, अंदर ही वॉक कर लेता था। जब वापिस आया तो मेरी बीवी ही सो रही थी। मैं अम्मा के कमरे में चला गया तो अम्मा जाग रही थी। मैंने कहा कि बहू पसंद आई है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, और फिर मैं कुछ और बात करने लगा क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही। मेरी अम्मी ने कहा कि मैं भी सोने लगी हूँ, तू भी जाके सो जा, अपनी बीवी को टाइम दे। तो इसको घर में नौकरानी बना कर नहीं लाया, पूरा दिन वो बेचारी काम करती रहती है, इसको वक्त भी दिया करे, इसकी कुछ हकूक भी है। मैं खामोश हो गया कि मैं भी तो इसे वक्त देना जा रहा था। सोचा था पास बैठकर बातें करेंगे, इससे पूछूंगा कि इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, लेकिन वो तो पहले ही सो गई। दिन इस तरह गुजर रहे थे। मेरी बीवी पूरा दिन मसरूफ रहती थी, इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ की हालत अचानक से बिगड़ गई, हम दोनों अंदर भागे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप अभी बाहर चले जाएं, जल्दी करें, मैंने आपकी माँ का इलाज करना है। मैं हैरान रह गया। इसने मुझे बाकायदा बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया और दरवाजे को लॉक कर दिया। 2 घंटे इसी तरह गुजर गए, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। और इसके बाद मेरी बीवी बाहर आई तो इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी, जैसे वो अंदर सारे खानदान भर के कपड़े धोती रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, ठीक तो हो? इसने कहा कि पूरा दिन की थकी हुई हूँ बस, और मजीद थक गई हूँ, थोड़ी परेशान भी हो गई हूँ। मैंने कहा कि अम्मी ठीक है? इसने कहा, और वो कमरे में चली गई। कमरे में आया तो मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मेरा वही दोस्त जिसने शादी करवाई थी, उसने पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है? मैंने कहा कि 1 महीना होने वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरी माँ ने मेरी बीवी के साथ कोई बात नहीं की, और मेरी बीवी भी बहुत ख्याल रखती है, मेरे पास बैठी होती है, और अगर माँ की आवाज आती है तो फौरन उठकर चली जाती है। मैंने कहा कि अच्छी औरत है। मेरे दोस्त का कहना था कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने दोस्त को ये कैसे बताता कि मेरी बीवी को मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं था। वो तो इस तरह पेश आ रही थी जैसे वो इस घर में सिर्फ अपना काम करने के लिए आई थी, कि इसको एक मरीज का ख्याल रखना था, जैसे वो अभी भी नौकरी पर थी। वो इस घर को अपना घर समझ रही थी, लेकिन मुझे अपना शौहर नहीं समझ रही थी, और मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो पहले ही पूरा दिन मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरी बीमार माँ का ख्याल रखती थी, मेरे घर को संवारती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। मोहल्लेदार और लोग मेरे लिए खाना बनाती थी। मोहल्लेदार और लोग आते भी थे, इससे उल्टी सीधी बातें करते थे। मेरी कुछ रिश्तेदार भी आई थी, इन्होंने भी इसको कहा था कि मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है, तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी दुनिया में मसरूफ थी और सारी चीजों को अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आजकल मैं ये देखकर हैरान था कि मेरी बीवी परेशान रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। मैंने इसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, पर वो कहीं जाती ही नहीं थी। फिर मुझे एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल वसूल हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये बिल तो लाखों का था। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे तो इसके पास कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब कि वो ये पैसे कहाँ ले जा रही थी? जाहिर है कि इसने पैसों से कोई ना कोई चीज खरीदी थी, लेकिन इसके पास
कुछ भी नहीं था। शायद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। और इस तरह होता है जब लड़कियां किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं तो इसकी जेब काट के अपने माँ बाप, बहन भाई या फिर दोस्तों के लिए चीजें खरीदते हैं। मैंने तो कमरे को भी देखा, वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी थी। सोचा पहले खुद चेक कर लेता हूँ, फिर इससे बात की। फिर मैंने इससे प्यार से कहा कि इतना ज्यादा खर्चा तुमने कर दिया है, बेशक मेरा काम अच्छा चलता है लेकिन ये तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए का बिल है, मैं कैसे अदा करूंगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, चलो तुम्हें अंदाजा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, वो बस रोती चली जा रही थी। मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी। मैंने इसे क्यों टोक दिया, बेचारी कहेगी कि दिन रात इसकी माँ का ख्याल रखती हूँ और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली, ये इंसान तो मेरी अदालत लगा कर बैठ गया। मैंने फिर से माफी मांग ली। जब मैं इससे बार बार माफी मांग रहा था तो इसने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रही, आप बार बार माफी नहीं मांगेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे माफ कर दें। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैंने इस बात को वहीं पर छोड़ दिया और इसके बाद इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे फिर से पता चला कि मेरे कार्ड से मजीद शॉपिंग की गई है। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी के कमरे से झगड़ने की आवाजें भी आ रही थी। वो मेरी बीवी से झगड़ रही थी, फिर मुझे देखकर खामोश हो गई। मेरी बीवी वहां से रोती हुई चली गई। मैंने कहा कि क्या हो गया अम्मी, अभी तक आपने इसके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखा था, अब क्या हो गया। इन्होंने कहा कि इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा बदतमीज औरत है, निकालो इसको यहाँ से। मैं खामोश हो गया। ये कोई नौकरानी नहीं जो इसको यहाँ से निकाल दूं, ये तो मेरी बीवी थी। लेकिन अम्मी से ये बात करता तो इन्होंने मजीद गुस्सा करना था, इसलिए मैं खामोश हो गया था और सारी गलतियां मुझे मेरी बीवी की नजर आ रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन खाने की प्लेट दिखाई तो इसके अंदर गंदगी थी। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ऊपर से इसके खर्चे खत्म नहीं हो रहे थे, घर भी साफ नहीं रहता था। शायद वो घर के माहौल से तंग आ गई थी। वो शुरू में ये सब कुछ कर रही थी ताकि इसकी इज्जत बन सके। शुरू में तो बुरी औरत भी सारे ससुराल वालों के साथ अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने लगती है। शायद मेरी बीवी भी यही कर रही थी। मेरे पास तो वो आती ही नहीं थी, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पैसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे ये सारे इसके अपने पैसे हैं और अब मेरी माँ का भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया। मेरी आदत थी कि मैं रोज इनके कमरे में जाया करता इनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए। तो इन्होंने अपने बाजू पर हाथ रखा था और रो रही थी। जब मैंने देखा तो इनके बाजू पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। और इनका जिस्म इतना कमजोर था तो इनके बाजू पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। और इनका जिस्म इतना कमजोर हो गया था, हल्का सा दबाने पर भी निशान पड़ जाते थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, किसने किया आपके साथ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी ने किया है। मैंने 2 दफा पानी क्या मांग लिया, इसने तो मेरी कलाई पकड़ के जोर से दबा दी। ये तो किसी दिन मेरी जान नहीं लेगी, तो इसको इस घर से निकाल दे, इसको तलाक दे दे, तुझे कोई और लड़की मिल जाएगी, तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। मैंने अम्मी को कहा कि मैं इससे बात करूंगा। अम्मी ने कहा कि बात करने का वक्त गुजर चुका है, वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है, देख नहीं रहा तू कि वो क्या कर रही है। मेरे कमरे में आती है, दरवाजा बंद कर लेती है, अंदर न जाने मुझे कैसी उल्टी सीधी दवाई देती रहती है। मैं तो और भी ज्यादा बीमार होने लगी हूँ। किसी दिन इसने मुझे जहर का टीका लगा दिया तो मैं क्या करूंगी। मैंने अम्मी को समझाया कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको जान से नहीं मारेगी, आप परेशान नहीं हो। लेकिन मैं खुद भी परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई। बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ना तो वो कुछ बोलती थी, ना ही इसके पास कोई चीज होती थी, लेकिन इसके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और जिस तरह अम्मी बता रही थी इस हिसाब से तो ये वो औरत थी ही नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी इनके कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। मैंने भी सोच लिया मुझे क्या करना है। जब दोबारा मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो घर में लाइट गई हुई थी। मैं पहले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन कमरे के अंदर ही छुप गया। मेरी माँ का मुंह दूसरी तरफ था, इनको पता ही नहीं चला। मेरी बीवी अंदर आई और इसने दरवाजा बंद कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि कुंडी लगा दे। कब लगाएगी? मेरी बीवी ने कुंडी लगा दी और फिर मेरी बीवी मेरी माँ के कदमों में बैठ गई। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ के साथ क्या करना चाहती, मेरी माँ इसके साथ क्या करना चाहती है। इसने कहा कि आज मुझे माफ कर दे, मैं खुद आपके बेटे से खुला ले लूंगी, लेकिन इस तरह मुझे इनकी नजरों में जलील ना करवाएं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरे हाथ में है, मैं इसे एक इशारा करूंगी, तुझे एक तलाक दे देगा। ये पकड़
एटलीस्ट और इस दफा सारी चीजें लेकर आना और इनका जवाब खुद देना। अगर मेरे बेटे ने किसी और पर शक किया या मुझसे पूछ लिया तो फिर तेरी खैर नहीं है। मेरी बीवी वो कागज लेकर वहाँ से बाहर चली गई और रोते रोते ही गई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। छुपके से मैं भी बाहर निकल गया। मैंने इसका पीछा किया। वो शॉपिंग मॉल में चली गई। मैं ये देखकर हैरान था कि इसने इस तरह की चीजें ले ली थी जिस तरह की चीजों की इसे जरूरत ही नहीं थी। बच्चों के कपड़े, खिलौने और एक ऐसी औरत के साइज के कपड़े ले रही थी जो इसका साइज बिल्कुल भी नहीं था। इसने मेरे ही कार्ड से बिल बनवाया, ये किया और वो सामान एक ट्रॉली में डालकर शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और वो सामान इससे लेकर चला गया। मैं हैरान रह गया। ये तो वही था जो हमारा फैमिली डॉक्टर था। मैंने इसका पीछा किया और इसे दबोच लिया। फिर इसने सारी कहानी बयान कर दी। इसने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को धमकी दी थी, अगर मुझे सामान खरीद कर और पैसे नहीं दोगे तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दूंगा और ये सारा सामान मेरी फैमिली के लिए तुम्हारी बीवी खरीदती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को कहा कि अगर इसकी बात नहीं मानेगी तो वो तुम्हें कहकर इससे तलाक दिलवा देगी। इसलिए वो डरती है क्योंकि वो फिर से बेवा या तलाक याफ्ता नहीं होना चाहती। यानी कि सारी गेम के पीछे ये डॉक्टर था जो मेरी बीमार माँ का इस्तेमाल करके मेरी माँ के हाथों मेरी बीवी को भी इस्तेमाल करवा रहा था। मैंने वो सारा सामान वापस कर दिया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने इस पर धोखा दी और 420 का केस करवा दिया। इसका कुछ होने वाला नहीं था। इसकी जमानत हो जानी थी, लेकिन वो थोड़ी बहुत जलालत तो इसकी नसीब में आनी ही चाहिए थी। फिर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और समझाया कि आंदा अगर आप इसकी बातों में आई पैसों के आपको एक पल भी नहीं रखेगा और बाहर फेंक देगा। मेरी माँ भी शर्मिंदा हो गई और मैंने अपनी बीवी से भी माफी मांगी। मैंने इससे कहा कि इसको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मेरी माँ ने इससे ये भी कहा था कि वो मेरे करीब बिल्कुल भी ना आए। इसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए एक औरत को रख लिया और ये औरत बड़ी समझदार थी और वही मेरी माँ के सारे काम किया करती थी। अब मैं और मेरी बीवी अपनी जिंदगी गुजारते हैं अब और हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं हैरान हूँ कि बिस्तर मर्ग पर पड़ी मेरी माँ एक लालची इंसान के आसरे पर मेरी बीवी को किस तरह तंग कर रही थी और मेरी बीवी तंग हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको